Okay, welcome everyone. Welcome and exercise of masterclass. So today we are basically talking about IELTS English speaking. You know that for Bangladeshi students, especially English speaking is very much tough. Like for us, for who are basically university students or even college students as well, we are not so confident about English speaking, especially Bangla medium student like us. We don't speak English more that often. So for this reason, sometimes it's getting tough to like understand English, also get the confidence actually to get the understanding what the other person is speaking. So what we are trying to do today, we will try to mix up a bit Bangla and English both. We will try to talk about in Banglish, some kind of, so you can understand actually what is need to be done about to do to make your English speaking test more better. So uh, আজকে আমরা বেসিক্যালি যেভাবে স্ট্রাকচারটা করেছি সেটা হলো যে আমরা আজকে কিছু ট্যাকটিক্স নিয়ে ডিসকাস করব যে ইংলিশ স্পিকিং এর জন্য, স্পেশালি আইএলস এর ফরম্যাটের ইংলিশ স্পিকিং এর জন্য আমাদেরকে কোন ব্যাপারগুলোতে ফোকাস করা দরকার। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা আইএলস এর স্পিকিং এর ফরম্যাটটা সম্পর্কে জানবো এবং আলটিমেটলি আমাদের কিভাবে আমাদের প্র্যাকটিসের প্ল্যানগুলোকে স্ট্রাকচার করা দরকার যেন আমরা ইংলিশ স্পিকিং এ একটা ভালো স্কোর করতে পারি। সো আমি আজকের শুরু করার আগে, ক্লাসটা শুরু করার আগে আমাদের যারা পার্টিসিপেন্টস আছে তাদেরকে অন অ্যান এভারেজ 30 to 40 সেকেন্ডস এর মতো ফ্লোর দিব। প্রত্যেকে প্রত্যেকে নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করবে তার তার ইংলিশে, ইংলিশে বেসিক্যালি। সো মানে খুব জটিল কিছু না, জাস্ট নিজের নাম, কোথায় পড়াশোনা করে এবং কি প্ল্যান করতেছে আইএলটিএস স্পিকিং নিয়ে, বাট ইংলিশ স্পিকিং কেন তার ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট, জাস্ট এই ব্যাপারগুলো নিয়ে 30 to 40 সেকেন্ড। সো whoever want to start, you can start, just turn on your mic and you can start speaking. সো শাওন মৌলিক, আপনি কি শুরু করবেন? Yes, sir. হ্যাঁ, জাস্ট জাস্ট বেসিক ইন্ট্রো 30 to 40 সেকেন্ডস। এটার আগে আরেকটা কথা বলে রাখি, আমরা যখন বলতেছি কনফিডেন্ট ফর ইংলিশ স্পিকিং এর জন্য, নাম্বার ওয়ান যে জিনিসটা দরকার কনফিডেন্সের জন্য, টু স্পিক। আপনি যদি কথা না বলেন আপনার কনফিডেন্স আসবে না। সো এটা একটা গ্রাউন্ড, যেহেতু ক্যামেরা অফ, কেউ আপনাকে চিনে না, আপনাকে কেউ দেখতেছে না, আপনি নিজের একটা প্র্যাকটিস করে নিতে পারবেন অ্যাট দ্য সেম টাইম। সো শাওন মৌলিক। Assalamu alaikum. My name is Shaun Malik. You can call me Shaun. Uh, uh, আমি ডিসেম্বরে হচ্ছে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেছি বিবিএ। আর আমি আইএলটিএস কোর্সে এনরোল আছি। এখন আমি প্র্যাকটিস করছি মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য। দ্যাটস ইট। ওকে, এরপর থেকে যারা বলবেন একটু ট্রাই করেন ইংলিশে বলার জন্য, তাদের পুরাই স্পিচটা ভুল হতে পারে, নো প্রবলেম, আমরা ভুল থেকেই শিখবো। সো নেক্সট, সৌরভ সাহা। Good evening, everyone. My name is Shoishob, and I have graduated from Sylhet Agricultural University in Fisheries. Uh, Recently, I have made a plan to move abroad for pursuing my higher study, and that's why I have such kinds of dreams to join these kinds of IELTS courses, which are free and will give me some kinds of suggestion which may help me to grab the desired band score in my speaking session. And please pray for me to God that I may get the score that I deserve in a speaking session. Thank you. নেক্সট সাবিরা। Assalamu alaikum everyone. I am Sabira. I am a graduate
University. So currently I am a full-time lecturer in a private university, and I am planning to move higher studies for higher studies. So that's why I have joined this group for getting better in public speaking in English. Thank you. Next, Nahid Hassan. Good evening, everyone. My name is Nair Hassan Siddiq, and I am a graduate student from Silat Agricultural University, and I completed my bachelor's in fisheries and MS in aquaculture. Currently, I am a prospective student who is seeking for opportunities to study abroad. I hope I can learn something new to communicate better with others from this class. That's it. Thank you. Thank you. Next, Istesham Al Shahriar. Okay, so we're moving on to Pritam. কেউ যদি বলতে না চান, ইটস ওকে, নো প্রবলেম। সো বেসিক্যালি আমাদের যেই সমস্যাটা হয় নর্মালি যখন আমরা ইংলিশ স্পিকিং নিয়ে চিন্তা করি, সেটা হলো যে আমাদের একটা ভয় কাজ করে ইন জেনারেল, যে আমরা যখন ইংলিশ স্পিকিং নিয়ে কথা বলতে চাই কিছু প্রবলেম হয়। ফার্স্ট অফ অল, যে আমরা হয়তো ওয়ার্ডগুলা খুঁজে পাই না, আমাদের একটা ভোকাবুলারির একটা ল্যাকিংস থাকে খুব বড় ধরনের, যে আমরা আসলে বুঝতে পারি না যে আমরা যখন কথাগুলো বলবো তখন আমরা কোন ওয়ার্ড স্ট্রাকচারিং গুলা কিভাবে করব, সেন্টেন্স গুলা কিভাবে সাজাবো। এবং আরেকটা জিনিস অলওয়েজ মাথার মধ্যে থাকে, সেটা হলো যে আমাদের কোনো গ্রামাটিক্যাল ভুল হচ্ছে কিনা। কারণ আমাদের যখন আমরা কথা বলতে যাই অলওয়েজ মাথায় থাকে যে আমরা আমাদের সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারগুলো ঠিকভাবে করতে পারতেছি কিনা। ইভেন কখনো কথা বলতে গেলে এটাও সমস্যা হয় যে যার সাথে কথা বলতেছি তার কথাগুলো আমি বুঝতে পারতেছি কিনা। এই কিছু প্রবলেমের জন্য আমাদের সেই কনফিডেন্সটা আসে না ইনিশিয়ালি। সো আমাদের কনফিডেন্সটা ইংলিশ স্পিকিং এর, স্পেশালি আমরা যদি আইএলস এর স্পিকিং এর প্ল্যান করি, দেন আমাদের কনফিডেন্সটা নাম্বার ওয়ান দরকার। কজ খুব সিম্পল লজিক এখানে, যদি আপনাদের কনফিডেন্সটা না থাকে তাহলে ফার্স্ট যখন অ্যাটেম্পটা নেওয়া হবে ইংলিশ স্পিকিং এর জন্য, ফার্স্টে আমরা একটা ধাক্কা খাবো। সো কনফিডেন্সটা আনার জন্য আমাদেরকে কিছু প্ল্যান করতে হয়। আর এই প্ল্যানগুলো আসলে আমাদের যদি এইরকম সিচুয়েশন থাকে যে আমরা ফর এক্সাম্পল ইংলিশ স্পিকিং খুব বেশি ইউজ টু না, আমরা আমাদের সারাউন্ডিংসে ওইরকম ভাবে ইংলিশ স্পিকিং হয় না, ইভেন আমাদের ওই ধরনের এনভায়রনমেন্টটা নাই যেখানে আমি ডে টু ডে ইংলিশ স্পিকিং করতে পারি। সো ওই সিচুয়েশনগুলোতে আমাদেরকে কিছু প্ল্যান করতে হবে, আমাদেরকে কিছু এনভায়রনমেন্ট বিল্ড আপ করতে হবে। যেমন অনেকের ক্ষেত্রে একটা জিনিস খুব হেল্প করে, অনেকে যেটা প্ল্যান করে যে আমি যখন আইএলটিএস এর প্রিপারেশনটা শুরু করতেছি তখন আমি একটা কোচিং সেন্টারে জয়েন করব। এখন কোচিং সেন্টারে জয়েন করার রিজনটা কি? আ- আপনারা যদি এইরকম ভাবে চিন্তা করেন যে আমি কোচিং সেন্টারে জয়েন করব এবং কোচিং সেন্টার আমাকে আইএলটিএস এর 7-8 এনে দিবে, এটা বাংলাদেশের এমনকি গোটা ওয়ার্ল্ডের কোনো কোচিং সেন্টার আপনাকে এনে দিতে পারবে না। কোচিং সেন্টার আপনাকে সেট অফ রুলস গুলো জানাবে। ফর এক্সাম্পল, আপনি রাইটিং এর এক্সাম দিবেন, রাইটিং এর জন্য আপনাকে কি স্ট্রাকচারে রাইটিংটা লিখতে হয় সেটা আপনাকে জানাবে। আপনি রিডিং এর এক্সামটা দিবেন, রিডিং এর কি ধরনের কোশ্চেন হয় এবং সেই কোশ্চেনগুলো কিভাবে আপনি প্ল্যান করবেন সেই ট্যাকটিক্স গুলো জানাবে। বাট আপনার যেটা নিজের ডেভেলপমেন্ট, ফর এক্সাম্পল আমার ল্যাকিংস আছে যে আমি ফর এক্সাম্পল আমি যদি রিডিং নিয়ে বলি, রিডিং এ আমি রিড আউট করে প্যাসেজটা বুঝতে পারি না। কোনো কোচিং সেন্টার কখনো আপনাকে কিন্তু ওই কনফিডেন্সটা বিল্ড আপ করে দিতে পারবে না, এটা আপনাকে নিজেদেরকে প্ল্যান করতে হবে। সো আমি যদি আইএলটিএস এর এই 4টা মডিউলের কথা বলি, সবচেয়ে টাফেস্ট মডিউলটা থাকে ইংলিশ আইএলটিএস এর স্পিকিং এর জন্য। কারণ স্পিকিং এই মডিউলটাতে একটা সেট অফ রুলস থাকবে, আপনাকে জানাই দেওয়া হবে যে আপনার ইংলিশগুলোর
প্রথমে এই সেগমেন্টটা থাকবে, তারপরে এই সেগমেন্টটা, বাট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে কথা বলতে হবে আপনাকে। আপনাকে ওই কনফিডেন্সটা নিয়ে আসতে হবে যেন আমার কাছে এনাফ অ্যামাউন্ট অফ ভোকাবুলারি থাকে, যেটা দিয়ে আমি আমার সেন্টেন্সগুলোকে স্ট্রাকচার করতে পারি। ভোকাবুলারির ক্ষেত্রে আমি শুরুতে একটা অ্যাডভাইস দিব, সেটা হলো যে বাংলাদেশের স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে, যাদের বাংলা বাংলা মিডিয়াম থেকে স্পেশালি যারা আসছে, তাদের ক্ষেত্রে এটা ইম্পসিবল যে আমাদের একটা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ভোকাবুলারি থাকবে। এটা আসলে সম্ভব থাকে না। আমরা দেখা যায় যে যেগুলো অ্যাডভান্স ভোকাবুলারি যে ওয়ার্ডগুলো আছে, তার মধ্যে ফর এক্সাম্পল হতে পারে যে আমরা সেগুলো 90% জানি না। আমরা হয়তো রেগুলার ওয়ার্ডগুলো জানি, যেগুলো আমরা ডে টু ডে টাইমে ইউজ করি। সো এখানে খুব ইম্পর্ট্যান্ট হলো যে অ্যাওয়ার্ড, আমি যেই কথাটা বলতে চাচ্ছি সেইটা, আমার যে রিজার্ভ ভোকাবুলারিটা আছে সেইটা ইউজ করে সেই স্ট্রাকচারগুলো বিল্ড আপ করা। যেমন ফর এক্সাম্পল, যে আপনি ইউজ করতে যাচ্ছেন এভাবে, আপনি ফর এক্সাম্পল বলতে যাচ্ছেন যে আমি একটা সিচুয়েশনে, ফর এক্সাম্পল আপনি হেজিটেট ফিল করতেছেন। এখানে যেমন আমরা যদি স্পিকিংটা, কনফিডেন্সটা কিভাবে বিল্ড আপ হবে এই ব্যাপারটা নিয়ে যদি কথা বলতে চাই, একটা খুব স্ট্রং ওয়ার্ডটা আসে হেজিটেশন। আপনারা বলতে যাচ্ছেন যে আমি হেজিটেশনে ফিল করি, আমি কথা বলতে বলতে পারি না, আমি হেজিটেন্ট। এই জিনিসটাকে এক্স্যাক্টলি আপনাকে যখন স্পিকিং এ যাবেন, আপনাকে যে হেজিটেন্ট ওয়ার্ডটাই বলতে হবে, নট নেসেসারি। আপনি বলতে পারেন আই এম অ্যাফ্রেড টু স্পিক। সিম্পল, অ্যাফ্রেড ওয়ার্ডটা আমরা জানি, টু স্পিকও আমরা জানি। সো হেজিটেশনের জায়গায় আমরা বললাম উই আর অ্যাফ্রেড টু স্পিক। সো আমরা কিন্তু হেজিটেশন ওয়ার্ডটাকে সরিয়ে দিলাম, এবং আমরা যেই ওয়ার্ডগুলোকে জানি সেগুলো দিয়ে ওই মনের কথাটা প্রকাশ করলাম। এটা ইংলিশের অনেক স্ট্রং একটা প্লাস পয়েন্ট। নট নেসেসারি আপনি যখন স্পিকিং করতেছেন আপনাকে অলওয়েজ সেই ইম্পর্টেন্ট, মানে এটাকে যদি আমি ইংলিশে বলি বা খুব হেভি ওয়ার্ড ইউজ করা, যেটা অ্যাডভান্স ভোকাবুলারি, নট নেসেসারি। আপনি ইউজ করেন, আপনি যেগুলো ওয়ার্ডগুলো পারেন সেগুলো দিয়ে ট্রাই করেন যে আপনি সেই জিনিসটাকে বুঝাতে পারেন নাকি। আইএলস এর স্পিকিং এর ক্ষেত্রে নাম্বার ওয়ান যেটা ইম্পর্টেন্ট, সেটা হলো আইএলস এর যেই এক্সামিনার আছে তাকে আপনি আপনার মনের কথাটা কতটা সুন্দর করে বুঝাতে পারতেছেন। ইট নট নেসেসারি যে আপনাকে এখানে খুব হেভি ওয়ার্ড ইউজ করতে হবে। ইম্পর্টেন্টটা হলো যে আপনি আপনার কথাটা বুঝাতে পারতেছেন কিনা, দ্যাট ম্যাটার্স এখানে। আমরা যদি এখন একটু ডিসকাশনে আসি যে কনফিডেন্সটা আমাদের ম্যাটার করে কেন ইংলিশ স্পিকিং এর জন্য। কজ আপনি যখন কনফিডেন্স হবেন, আপনার একটা ফ্লুয়েন্সি বিল্ড আপ হয়। ফ্লুয়েন্সিটা বিল্ড আপ হয় এভাবে, কানেক্ট করার মাধ্যমে। ফর এক্সাম্পল, আপনি ওয়ার্ডগুলো পারতেছেন না, আপনি ওয়ার্ড বিল্ড আপ করতেছেন। আপনি একটা ওয়ার্ড, হেভি ওয়ার্ড বলতে পারেন না, বা একটা হেভি ওয়ার্ড আপনার জানা নাই, আপনি আপনার জানা ওয়ার্ডগুলো দিয়ে সেই জিনিসটাকে প্রকাশ করতেছেন। এই কনফিডেন্সটা যখন আসবে তখন আপনার ফ্লুয়েন্সি আসবে। আপনি একটা কথা বলতেছেন, আপনি কথার মাঝে মাঝে আটকে যাচ্ছেন না। সো এটাই হলো ইন জেনারেলি ফ্লুয়েন্সি, এবং এখান থেকে আপনার ক্ল্যারিটিটা আসে। আপনি আপনার কথাটা খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে দিতে পারেন, আপনার হেজিটেশনটা কমে। ফিলার ওয়ার্ডস, ফিলার ওয়ার্ডস বলতে বোঝায় আমরা আমাদের কথার মধ্যে আসে, আমরা অনেকে ই, মানে কিছু এক্সপ্রেশন আসে, সেটা দিয়ে বোঝা যায় যে আমি আমার কথাটা স্পষ্ট করে বুঝাতে পারতেছি না। এই সিচুয়েশনগুলো আমার কমে যায়, কারণ আমার একটা কনফিডেন্স আসে যখন। কারণ আমি তখন আর ভোকাবুলারি খুঁজি না, আমি খুঁজি যে আমার যে ভোকাবুলারি লিস্ট আছে সেগুলোর মধ্যে আমি কিভাবে ওয়ার্ডগুলোকে ইউজ করে আমার কথাটাকে বুঝাতে পারতেছি। আমি আমার আইডিয়াস গুলোকে আরো বেশি ন্যাচারালি বিল্ড আপ করতে পারি, এবং অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমাদের যেটা টার্গেট, সেটা হলো এক্সামিনারের কাছে আমরা একটা ইমপ্রেশন ক্রিয়েট করতে পারি, একটা প্রপার ইমপ্রেশন, যেটা দিয়ে আমি তাদেরকে বুঝাতে পারবো যে উই হ্যাভ এনাফ ওয়ার্ডস, এনাফ নলেজ অফ ইংলিশ টু স্পিক, to understand you better, so that you can give me a proper valuable marks. We can expect above 7. আপনি যদি টার্গেট করেন যে আইএলটিএস এর স্পিকিং এ আপনি 7+ স্কোর পান, তাহলে মনে করবেন যে আপনার ওভারঅল স্কোর 7+ আসবে। এবং 7+ স্কোর ইন জেনারেল যে কোনো ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে কোয়ালিফাইড। আপনি এখন
ওয়ার্ল্ডের যে কোনো ইউনিভার্সিটির কথা বলেন, জেনারেলি 7+ স্কোর দিয়ে আপনি যে কোনো ইউনিভার্সিটি থেকে অফার লেটার পেয়ে যেতে পারবেন, আপনার যদি অন্যান্য রিকোয়ারমেন্টগুলো ফিল আপ করা থাকে। সো লেটস মুভিং অন। আমাদের যে কমন চ্যালেঞ্জেস গুলো থাকে, যেগুলো নিয়ে অলরেডি আমরা ডিসকাস করলাম, যে আমাদের ভয় থাকে অলওয়েজ উই অলওয়েজ ফেয়ার অফ মেকিং মিস্টেক্স। আমরা অলওয়েজ চিন্তা করি কোনো একটা কথা বলার সময় যে আমি ঠিক বলতেছি কিনা। লিমিটেড ভোকাবুলারি, আমি এটা নিয়ে অলরেডি অনেক কথা বললাম। একটা মানুষ একবারেই আসলে, একটা স্টুডেন্ট কয়েকদিনে আসলে ভোকাবুলারি বিল্ড আপ করতে পারে না। ভোকাবুলারি ইট টেক্স টাইম। আপনাকে সময় নিতে হবে ভোকাবুলারি বিল্ড আপ করার জন্য। আনটিল দ্যাট টাইম আপনার যে ভোকাবুলারি লিস্টটা আছে সেটাকে ইউজ করার ট্রাই করেন। আপনি যে ওয়ার্ডটা পারেন না, দেখেন যে ওই কথাটাকে আপনি অন্যভাবে কিভাবে ইউজ করতে পারেন। আপনার আপনি একটা ওয়ার্ড পারেন না, বাট আপনি অনেকগুলো ওয়ার্ড পারেন, সিম্পল ওয়ার্ড, ওইগুলো দিয়ে আপনি ওই কথাটাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। এটা যখন করতে থাকবেন তখন আপনি ইংলিশের যে কোনো স্ট্রং ওয়ার্ডকে ইজি ওয়ার্ড দিয়ে রিপ্লেস করতে পারবেন। আইএলটিএস স্পিকিং, আমি আবারও বলতেছি, আইএলটিএস স্পিকিং ইট নট অ্যাবাউট ইউজিং হেভি ওয়ার্ড or using advanced word. It's all about how you can express yourself clearly to the examiner. That's what you need at the end of the day. So nervousness during the exam, আপনার যদি কনফিডেন্স থাকে যে আপনি যে কোনো কথা আপনার ভোকাবুলারি লিস্ট থেকে বলতে পারবেন, আপনার নার্ভাসনেসটা আপনি দূর করে ফেলা অনেক ক্ষেত্রেই পসিবল। সো অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে, ডিফিকাল্টি আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য কোশ্চেন, এখানে আমাদেরকে আমাদের লিসেনিং পাওয়ারটা বাড়াতে হবে। আমরা যখন আইএলটিএসটা নিয়ে প্ল্যান করতেছি আমাদের এই প্ল্যাটফর্মে, আমরা আসলে প্রত্যেকটা সেগমেন্টকেই ইকুয়াল ইম্পর্টেন্স দিচ্ছি। সো আপনি যখন লিসেনিং নিয়ে কাজ করতে থাকবেন, আপনি লিসেনারের কথাটা যতটা সুন্দর করে বুঝতে পারবেন, আপনার লিমিটেড ওয়ার্ডগুলো দিয়ে আপনি রেসপন্সটাও সেভাবে ক্রিয়েট করতে পারবেন। সো দিস ইজ দ্য ওয়ান অফ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং, দ্যাট ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড the questions of the examiner, what he or she is trying to speak or trying to make you understand. So this is very important thing. So let's moving on. ট্যাকটিক্স টু বিল্ড কনফিডেন্স। তাহলে অনেক কথাই হলো যে আমাদেরকে কনফিডেন্স বিল্ড আপ করতে হবে। আমরা এখন ট্যাকটিক্স গুলো কি, আমি অলওয়েজ নাম্বার ওয়ান ট্যাকটিক্সটা যেটা বলবো, নাম্বার ওয়ান, আপনি কথা বলার আগেও, সেটা হলো লিসেন এ লট। এটা হলো নাম্বার ওয়ান, আপনি কথা বলার আগেও। আমার যদি কিছু এক্সাম্পল আমি দিই, যে যখন আমি আইএলটিএস এর প্রিপারেশন গুলো নিচ্ছিলাম, আমি প্রচুর ইংলিশ শুনতাম। ইংলিশ মিউজিক হতে পারে, ইংলিশ মুভিজ হতে পারে, ইংলিশ স্পিকিং মোটিভেশন স্পিকারস হতে পারে। সো আপনি যেটা আপনার ডে টু ডে লাইফের যেই অ্যাক্টিভিটিস গুলো আছে, ফর এক্সাম্পল অনেকে আছে যারা পডকাস্ট শুনেন, বাংলাদেশে এখন অনেক পপুলার পডকাস্ট আছে, সেগুলো আপনি শুনেন। ট্রাই করেন মাঝে মাঝে সেই পডকাস্টগুলো, ইংলিশ পডকাস্টগুলো শোনার জন্য। ওয়ার্ল্ডের বেশ কিছু মোটিভেশন স্পিকার আছে যারা খুব সিম্পল ইংলিশে কথা বলে। সো এখানে রিডিং বুকস ওয়ান অফ দ্য অ্যাডিশন হতে পারে। ফর এক্সাম্পল অনেক ইংলিশ রাইটার আছে যারা খুব ইজি ইংলিশে বইগুলো লেখে, অলওয়েজ স্টার্ট উইথ দ্যাট। ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি, আমি চেতন ভাগাতের বই দিয়ে স্টার্ট করছিলাম আমার ইংলিশ বই, যেটা রিডিং এর প্যাটার্ন। এই রিজনটা হলো যে তার বইগুলো যেটা ছিল খুব সিম্পল ইংলিশের এবং নোভেল টাইপের, সো ইটস ইন্টারেস্টিং, অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি মজা পাচ্ছেন এবং আপনি সিম্পল ইংলিশ বুঝার ট্রাই করতেছেন। এইরকম বেশ কিছু বই আছে। যেমন আমি যদি বিজনেস সেক্টরের কথা বলি, দেন বিজনেস সেক্টরের রিচ ড্যাড পোর ড্যাডটা আপনারা পড়তে পারেন, ইন্টারেস্টিং বুকস, সিম্পল ইংলিশ। সো কিছু সিম্পল ইংলিশের বই ট্রাই করবেন। শুরুতে খুব হেভি ওয়ার্ডে যাওয়ার দরকার নাই, বা ট্রাই করেন যে প্রতিদিন 1 পেজ পড়ার জন্য। ট্রাই করবেন যে ইংলিশ মিউজিক, অনেকে যারা মিউজিক শুনতে পছন্দ করেন তারা তাদের বাংলা মিউজিকগুলোকে ইংলিশ মিউজিকে কনভার্ট করার ট্রাই করবেন। এবং যখন যদি মিউজিক শুনতেছেন তখন ট্রাই টু ফোকাস অন দ্য ওয়ার্ডস, যে সে কি বলা ট্রাই করতেছে। আমার প্র্যাকটিসের টাইমে যখন আমি লিসেনিং প্র্যাকটিস করতাম, তখন একটা প্র্যাকটিসের প্যাটার্ন ছিল, যেই প্র্যাকটিসের প্যাটার্নে আমি ইংলিশের, ফর এক্সাম্পল একটা মিউজিক,
সেই মিউজিকের অনলাইন থেকে আমি একটা ডকুমেন্ট নামাই নিতাম। সেখানে কাইন্ড অফ ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস টাইপের থাকতো ইংলিশ মিউজিকে। সো আমার হাতে থাকতো, সো আমি যখন মিউজিকটা শুনতাম আমি ট্রাই করতাম যে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস গুলো ফিল আপ করার। আপনি মিউজিক অনেক ক্ষেত্রে কেন কাজে লাগে, কজ মিউজিকের যেই প্রোনাউন্সিয়েশন গুলা ওগুলো হয় টাফেস্ট। আপনি যদি মোটিভেশনাল স্পিকিং বা আপনি যদি মুভিজ নিয়ে ট্রাই করেন, মিউজিক ইজ দ্য টাফেস্ট, কর ওটার যেই স্পিকিংটা থাকে ওটার একটু টাফ লেভেলের থাকে, একটু ডেভিয়েটেড সর্ট অফ। সো আপনি যখন ওইটা প্র্যাকটিস করেন তখন আপনার যেটা থাকে একটা এন্টারটেনমেন্ট হতে পারে, প্লাস আপনি ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস যখন করতেছেন ওই মিউজিকটা শুনে শুনে আপনি ইউজ টু হচ্ছেন যে এই ওয়ার্ডগুলোকে এভাবে উচ্চারণ করা যায়। সো এটা অনেক বেশি হেল্প করে। সো আমি নাম্বার ওয়ান বলবো লিসেন এ লট। নাম্বার ওয়ান থিং, আপনি যদি মনে করেন যেটা আপনার বেটার মনে হয়, আপনি যদি মনে করেন আমি মিউজিক শুনে ইউজ টু হব অথবা আমি বই পড়বো, বই পড়াটা লিসেনের মধ্যে না, এটা এক্সটার্নাল। বাট আমি যদি মোটিভেশন স্পিকিং শুনতে চাই, আমি যদি পডকাস্ট শুনতে চাই, অথবা আমি মুভি দেখতে চাই, অথবা আমি ইংলিশ কোনো সিরিজ দেখতে চাই, দেয়ার আর লটস অফ সিরিজ, ফর এক্সাম্পল ফ্রেন্ডস, বিগ ব্যাং থিওরি, যে কোনো একটা ফলো করতে শুরু করতে পারেন। আপনার এন্টারটেনমেন্ট হবে, অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি আপনার ইংলিশের স্পিকিংটাও হবে। ট্রাই টু টেক ওয়ান হ্যাবিট, যে কোনো একটা শুরু করেন, ট্রাই টু ইউজ ইট প্রপারলি ইচ অ্যান্ড এভরি ডে, এবং এটা কন্টিনিউ করা ট্রাই করেন প্রতিদিন। আমরা এন্টারটেনমেন্টের জন্য সারাদিন সোশ্যাল মিডিয়া স্ক্রলিং করি, সেই জায়গাটায় ফর এক্সাম্পল আপনি রিপ্লেস করে দেন যে আমি আজকে থেকে ফ্রেন্ডস দেখা শুরু করব। ইংলিশের একটা ইংলিশ সিরিজ খুবই পপুলার এবং ইটস এ লট অফ এন্টারটেনমেন্ট। যেহেতু ইংলিশের, সেহেতু আমি প্রতিদিন একটা এপিসোড দেখব। ইভেন ফর মি ইটস এ অ্যাডিকশন টাইপ অফ সিরিজ। আমি এমনও টাইম গেছে আমি ফ্রেন্ডস দেখতে বসছি, সারা রাত ধরে ফ্রেন্ডস দেখছি। সো এত অ্যাডিক্টেড হওয়ার দরকার নাই, বাট এটাকে আপনি যদি ইউটিলাইজ করেন দেন আপনার ইংলিশের ইমপ্রুভমেন্ট হবে, আপনার লিসেনিং বাড়বে, আপনি ইউজ টু হতে পারবেন যে কিভাবে ওয়ার্ডগুলোকে উচ্চারণ করে। সেকেন্ড থিং খুবই ইম্পর্ট্যান্ট, ট্রাই টু হ্যাভ এ প্র্যাকটিস পার্টনার। এটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট এই জন্য আমি বলবো যে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে যখন আপনি প্র্যাকটিস করতেছেন আপনাকে কারোর সাথে কথা বলতে হবে। সো আপনি যখন ইংলিশ স্পিকিং নিয়ে প্ল্যান করতেছেন, আপনার সাথে যদি এমন কেউ থাকে যারও সেম টার্গেট, সেও আইএলটিএস স্পিকিং নিয়ে প্ল্যান করতেছে, তখন দুইজন মিলে আপনারা প্ল্যান করতে পারেন যে আমরা হ্যাং আউট করতে যাচ্ছি, কোথাও ঘুরতে যাচ্ছি, উই ক্যান স্পিক ইংলিশ, অথবা আমরা ফোন কলে কথা বলতেছি প্রতিদিন আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা, ওই টাইমে আমরা ইংলিশ স্পিকিং করলাম। সো ট্রাই টু হ্যাভ এ পার্টনার, ইংলিশ স্পিকিং পার্টনার, যার সাথে আপনি একটা রুটিন করে ইংলিশ স্পিকিং করতে পারেন। এটা খুব বেশি ইম্পর্ট্যান্ট, কারণ যখন আপনি শুনতেছেন আপনি তখন ফুল নলেজটা নিচ্ছেন, বাট ওটা তখনই প্র্যাকটিস হবে যখন সেটা আপনি কারোর সাথে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। সো দিস ইজ খুব ইম্পর্ট্যান্ট থিং যে ফ্রম দ্য স্টার্টিং পয়েন্ট ওয়ান যখন আপনি আইএলটিএস নিয়ে প্ল্যান করতেছেন, হ্যাভ এ পার্টনার, ট্রাই টু মেক এ রুটিন অ্যান্ড ট্রাই টু ইউটিলাইজ ইট এভরি টাইম। ফর এক্সাম্পল আপনি 6 মান্থস পর এক্সাম দিচ্ছেন, আপনি এভাবে প্ল্যান করেন যে প্রতি উইকে আমরা 3 থেকে 4 বার অনলাইনে অফলাইনে মিট করি, 1 আওয়ার আমরা একটা টপিক নিব, ইংলিশ টপিক নিয়ে কথা বলবো, অথবা আমরা জেনারেল কথাবার্তা বলবো। এই রুটিনটা যদি সেট আপ করা পসিবল হয়, ইট হেল্পস এ লট আনডাউটেডলি। থার্ড, সিম্পল সেন্টেন্স, খুব বেশি কমপ্লিকেশনসে যাওয়ার দরকার নাই। ফ্রম দ্য স্টার্টিং পয়েন্ট আপনারা খুব সিম্পল সেন্টেন্স নিয়ে কথা বলতে পারেন। সিম্পল সেন্টেন্স নিয়ে আপনি যখন কথা বলতে থাকবেন তখন আপনার ক্ল্যারিটিটা আসবে, আপনার কমপ্লেক্সিটির জায়গায় আপনি ক্ল্যারিফাই হবেন যে আমি যখন সিম্পল সেন্টেন্স ইউজ করতেছি তখন আমি সিম্পল সেন্টেন্সে কিভাবে ভোকাবুলারিগুলোকে কানেক্ট করতেছি, অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি আমার গ্রামারগুলোকে ঠিক করার স্কোপ পাবো। প্রথমে যখন কথা বলবেন, ডোন্ট গিভ অ্যানি ইম্পর্টেন্স অন গ্রামার, কোনো ইম্পর্টেন্স দেওয়া দরকার নাই। গ্রামাটিক্যাল ভুল হোক, নাম্বার ওয়ান ইজ ফ্লুয়েন্সি, নাম্বার টু ইজ গ্রামার, অলওয়েজ রিমেম্বার। আপনার যদি ফ্লুয়েন্সি থাকে, আপনি যদি আপনার নোন ওয়ার্ডগুলো দিয়ে আপনার এক্সামিনারকে বুঝাতে পারেন, আপনার কমপ্লেক্সিটি নিয়ে সমস্যা হবে না। আপনি খুব ইজিলি তখন
সিম্পল সেন্টেন্স থেকে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে যাইতে পারবেন। সো খুব ইম্পর্ট্যান্ট হলো যে আপনি শুরুতে যখন কথা বলা শুরু করতেছেন, ট্রাই টু ইউজ সিম্পল সেন্টেন্সেস, খুবই সিম্পল, নো কমপ্লেক্স, এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম ট্রাই টু ইউজ ইউর ওয়ার্ডস, যেগুলো আপনি জানেন সেগুলোকে অ্যাপ্লাই করেন। আপনি যেই কথাটা বলতে চাচ্ছেন, দেখেন যে আপনি যে ওয়ার্ডগুলো জানেন সেগুলো দিয়ে আপনি আপনার কথাটা সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারেন কিনা। নাম্বার 4, মক স্পিকিং টেস্ট। এটা হলো যারা একটা সার্টেন টাইম পর্যন্ত অলরেডি আপনাদের প্র্যাকটিস করা হয়ে গেছে এবং আপনারা এখন প্ল্যান করতেছেন যে আমি এখন ইংলিশ টেস্টের দিকে যাব, আইএলটিএস স্পিকিং টেস্ট। ফ্রম দ্যাট পয়েন্ট ইউ ক্যান মুভ টু দ্য মক স্পিকিং টেস্ট। আপনি ফরম্যাটটা নেন, ওখানে আপনার প্র্যাকটিস পার্টনার খুব বেশি হেল্প করবে, তার সাথে বসে একবার আপনি এক্সামিনার হন, সে ক্যান্ডিডেট, এভাবে দুজনের টেস্টটা নেন, একবার সে এক্সামিনার আপনি ক্যান্ডিডেট, এভাবে সুইচ করেন। এভাবে আপনারা যখন প্রথম 1 or 2 মান্থস রেগুলার পার্টনারের সাথে ইংলিশ স্পিকিং করেন, আপনারা একটা গ্রাউন্ড বিল্ড আপ করেন, আফটার 1 or 2 মান্থস যখন আপনার একটা কনফিডেন্স চলে আসতেছে, ফ্রম 3rd মান্থস টু ফরওয়ার্ড প্রতিদিন একটা করে মক টেস্ট নেন। আপনি আপনার পার্টনারের মক টেস্ট নেন অথবা আপনার পার্টনার আপনার মক টেস্ট নিন। সো এভাবে আপনাদের দুইজনের ফরম্যাট সম্পর্কে আরো বেশি গ্র্যাস্প আসবে এবং অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আপনারা একটা সলিড প্রিপারেশন হয়ে যাবে মুভিং ফরওয়ার্ড। সো এবার একটু আইএলটিএস এর যেহেতু আলটিমেট টার্গেট আইএলটিএস স্পিকিং, সো ওটা নিয়ে একটু কথা বলি। এটা বেসিক্যালি 3টা পার্ট থাকে, নট সো কমপ্লিকেটেড। অ্যাট দ্য ফার্স্ট পার্টে আপনাদের জেনারেল কনভারসেশন থাকে, এক্সামিনার আপনাকে খুব জেনারেল কোশ্চেন করবে, ইটস নট রিলেটেড টু এনিথিং। এটা আপনার এডুকেশন কোথায়, ফর এক্সাম্পল আপনার পড়াশোনা, আপনার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড, আপনি কোন এক্সট্রা কারিকুলারের সাথে যুক্ত ছিলেন বা আপনি কি ধরনের এক্সপিরিয়েন্স নিয়েছেন, আপনার সিটি কেমন ছিল, খুব জেনারেল। সো এটা অলমোস্ট 4 to 5 মিনিটসের একটা পার্সোনাল কোশ্চেন পোর্শন থাকে। পার্ট 2তে একটা কিউ কার্ড দেওয়া হয় আপনাকে। কিউ কার্ডটা বেসিক্যালি একটা টপিক এবং তার সাথে 3 থেকে 4টা কোশ্চেন থাকে। ওইটার উপরে আপনাকে 1 মিনিটসের একটা প্রিপারেশন নেওয়ার একটা টাইম থাকে, যেটার কিছু স্পাইডার প্রিপারেশন টাইপের একটা ফরম্যাট আছে, যেগুলো আমরা পরবর্তী সময় আরো ডিসকাস করব, যে আপনারা কিউ কার্ডের প্রিপারেশনটা কিভাবে নেবেন 1 মিনিটসের জন্য। কাইন্ড অফ ওটাকে একটু ফার্দার ক্লাসে যেহেতু অ্যাডভান্স, সেহেতু পরবর্তীতে ক্লাসে বুঝিয়ে দিলে বেটার হয় যে আপনি কিউ কার্ডের প্রিপারেশনটা কিভাবে নেবেন 1 মিনিটসের জন্য। বেসিক্যালি আপনি পয়েন্ট আউট করবেন ওখানে যে আমি খুব বেশি ইনডেপথ লিখবো না, আমি ওখানে লিখবো না যে আমি কি বলতে বলতে চাচ্ছি, আমি বেসিক্যালি ওখানে লিখবো যে আমি কি পয়েন্টগুলো নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি, খুব ইম্পর্টেন্ট। সো আমি কিছু কিওয়ার্ড ওখানে আইডেন্টিফাই করে রাখবো। সো ওই কিওয়ার্ড 1 মিনিটসে আমি ট্রাই করবো 6 থেকে 7টা কিওয়ার্ড নিতে, যেটা দিয়ে আমি যেন 2 মিনিটসের একটা স্পিচ দিতে পারি। আহ, আমার যতটুকু মনে পড়ে, আমার সামওয়াট কাইন্ড অফ লাইব্রেরি রিলেটেড একটা কিওয়ার্ড ছিল। সো আমি ওইটাকে একটি স্পাইডার ম্যাপিং এর মাধ্যমে আমি ওখানে কিওয়ার্ড গুলো আইডেন্টিফাই করে নিয়েছিলাম। এরপর আমি 2 মিনিটসের একটা স্পিকিং থাকে মুভিং ফরওয়ার্ড। এবং পার্ট 3তে আপনার যে কিওয়ার্ডটা থাকে সেই কিওয়ার্ডের উপরে কিছু কোশ্চেন অ্যান্সারিং থাকে। সো এইখানে ইম্পর্ট্যান্ট হলো যে আপনাকে শুধু কয়েকটা পয়েন্ট না, আপনাকে বেশ কিছু কিওয়ার্ড নিয়ে প্র্যাকটিস করতে হবে। আপনি যখন অ্যাটলিস্ট ফর এক্সাম্পল 20 to 25 কিওয়ার্ডের একটা প্রিপারেশন আপনি যখন আপনার ফ্রেন্ড বা পার্টনারের সাথে নিয়ে নেবেন, আপনি যে কোনো কিওয়ার্ড সলভ করতে পারবেন। সো আপনি ট্রাই করবেন যে আমি অ্যাটলিস্ট 25 to 30 কিওয়ার্ড ডিসকাশন করে যাব একজনের সাথে, আমার পার্টনার স্পিকিং পার্টনারের সাথে ডিসকাস করে যাব, যেন যে কোনো নতুন কিওয়ার্ড পেলে আমি যেন ওই জিনিসটাকে আরো ফ্রুটফুলি ওটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি। ইটস অল অ্যাবাউট প্র্যাকটিস। এখানে এমন কোনো টপিক দিবে না যেটা আপনার সিলেবাসের বাইরে। ফর এক্সাম্পল এখানে বলবে না যে আপনি নিউক্লিয়ার টেস্ট নিয়ে আমাকে বলেন, জীবনে বলবে না। এমন কিছু বলবে যেটা আমাদের ডে টু ডে লাইফের সাথে কানেক্টেড। সো এখানে ইম্পর্টেন্ট হলো যে আমরা ইনিশিয়ালি জেনারেলি স্পিকিংটা কতটুকু করতে পারি। আপনি যদি সেটা করতে পারেন, আপনার কিওয়ার্ড, দুনিয়ার যে কোনো কিওয়ার্ড আপনার সলভ করা খুব ইজি আপনার জন্য। সো যেহেতু ইংলিশ টেস্ট নিয়ে কথা হচ্ছে, একটু অ্যাসেসটা নিয়েও একটু আইডিয়া নিয়ে নেওয়া যায়।
বেসিক্যালি আইএলটিএস স্পিকিং এর অ্যাসেসমেন্টটা 4টা ক্যাটাগরিতে হয়। নাম্বার 1, ফ্লুয়েন্সি কোহেরেন্স। আপনি যখন কথা বলতেছেন আপনি কতটা ফ্লুয়েন্ট এবং আপনার কোহেরেন্সটা কতটা কানেক্টেড। কোহেরেন্স বলতে বোঝায় বেসিক্যালি যে আপনার যে কথাগুলো বলতেছেন সেগুলো একটার সাথে আরেকটা কানেক্টেড কিনা, নাকি আপনি প্রথমে একটা লাইন বলে দিলেন, সেকেন্ড লাইনটা প্রথম লাইনের সাথে কোনো কানেকশন নাই। ইটস অল অ্যাবাউট কোহেরেন্স। আমি যদি বাংলায় বলি তাল মিলানো সামহাট, যে এগুলোর একটা কানেক্টিভিটি থাকে ওভারঅল পুরা ভাবটার। সো ফ্লুয়েন্সি এখানে নাম্বার 1 শুরুটাই হয় ফ্লুয়েন্সিতে। সো আপনাকে আপনার ফ্লুয়েন্সির দিকে ইম্পর্টেন্স দিতে হবে। সো যেই ভোকাবুলারি আছে শুরুতেই ভোকাবুলারির চিন্তাটা বাদ দিয়ে যতটুকু আপনার ভোকাবুলারি আছে ট্রাই টু স্পিক আপ। এখানে যেটা কাজে লাগবে সেটা হলো যে আপনি যখন নতুন একটা ভোকাবুলারি শিখবেন আপনি তখন ভোকাবুলারিটাকে রিপ্লেস করতে পারবেন আপনার যখন একটা প্র্যাকটিস থাকবে ফার্দার। লেক্সিক্যাল রিসোর্সেস ইটস অল অ্যাবাউট ভোকাবুলারি, সেটা হলো যে আপনার ভোকাবুলারি কতটা স্ট্রং। বাট আমি শুরুতে ভোকাবুলারিতে কম ইম্পর্টেন্স দেওয়ার কথাটা এই জন্য বলতেছি, সেটা হলো যে ফার্স্টে আপনার কনফিডেন্স লাগবে। আপনার যখন কনফিডেন্স আসবে তখন আপনি যখন একটা নতুন ভোকাবুলারি শিখবেন ওটাকে ইমপ্লিমেন্ট করা আপনার জন্য আরো ইজি হবে কম্পেয়ার টু আপনার কনফিডেন্স নাই আর আপনি শুধু ভোকাবুলারি পড়তেছেন। তখন আপনার ওই ভোকাবুলারির কোনো দাম নাই, কারণ আপনি ভোকাবুলারিটাকে রাইট প্লেসে ইমপ্লিমেন্টই করতে পারবেন না। থার্ডে আসে গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যাকিউরেসি। ডেফিনেটলি গ্রামার ইম্পর্ট্যান্ট বাট নট দ্য ফার্স্ট ওয়ান। ফার্স্ট ভোকাবুলারি, ফার্স্ট ফ্লুয়েন্সি কনফিডেন্স, সেকেন্ড ভোকাবুলারি, থার্ড আপনি অলরেডি কনফিডেন্ট, এখন আপনার গ্রামাটিক্যাল রুলস, গ্রামাটিক্যাল যেগুলো সেট আপ আছে সেগুলোতে 1 বাই 1 ফোকাস করতে হবে। অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে প্রোনাউন্সিয়েশন। অনেকে চিন্তা করে যে আচ্ছা আমি ব্রিটিশদের একটা আইএলটিএস টেস্ট দিচ্ছি তার মানে কি আমাকে ব্রিটিশ প্রোনাউন্সিয়েশন করতে হবে নাকি, নাকি আমাকে ইউএস এর প্রোনাউন্সিয়েশন করতে হবে নাকি। খুব সিম্পল কথা একটা কথা বলি, সেটা হলো আপনি আপনার অথেন্টিক প্রোনাউন্সিয়েশনটা করেন। আপনি যখন আপনার অথেন্টিক প্রোনাউন্সিয়েশনটা করবেন ইট ডাজেন্ট মিন যে আপনি ওয়ার্ডের অ্যাকচুয়াল উচ্চারণটা জানেন না। যেই ওয়ার্ডটা যেভাবে উচ্চারণ করে আপনি সেভাবে উচ্চারণ করেন, বাট কোনো প্রোনাউন্সিয়েশন আপনাকে ফেক করার দরকার নাই। আপনি আপনার প্রোনাউন্সিয়েশনটা করেন যেভাবে আপনি উচ্চারণ করতেছেন। কারণ প্রোনাউন্সিয়েশনটা কোথায় থেকে আসে? প্রোনাউন্সিয়েশনটা আসে আপনার ওয়ার্ডটা কিভাবে, আপনি প্রত্যেকটা ওয়ার্ড কিভাবে বলতেছেন তার উপরে। ফর এক্সাম্পল আপনি রিসোর্সেস, লেক্সিক্যাল এগুলো আপনি কিভাবে উচ্চারণ করতেছেন, এই ওয়ার্ডগুলো যখন একসাথে হয় তখন প্রোনাউন্সিয়েশনটা আসে। সো আপনি যদি শুরুতে ওয়ার্ডগুলোর উচ্চারণটা সুন্দরভাবে করতে পারেন প্রোনাউন্সিয়েশনটা আপনার অলওয়েজ স্ট্যান্ডার্ড হবে। ইউ ডোন্ট নিড টু ফলো ব্রিটিশ প্রোনাউন্সিয়েশন, ইউএস or whatever it is. Just follow your authentic one. Try to use or pronunciate each and every word properly. That's what it matters. Clarity matters at the end of the day, প্রোনাউন্সিয়েশন না। সো আপনি যদি ক্লিয়ার ভাবে আপনার প্রত্যেকটা ওয়ার্ড উচ্চারণ করতে পারেন, সেগুলোকে আপনার এক্সামিনার সুন্দরভাবে বুঝতে পারে, প্রোনাউন্সিয়েশনে আপনি আটকাবেন না ইন জেনারেল। মুভিং ফরওয়ার্ড, কনফিডেন্সের ব্যাপারটা অলরেডি বললাম। তারপরেও যদি আমি ইচ পার্ট ওয়াইজ যাই, ফার্স্ট পার্টের ক্ষেত্রে যেখানে আপনার বেসিক কনভারসেশন হচ্ছে, এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট হলো কিপ দ্য অ্যান্সার শর্ট। কজ আমরা কাইন্ড অফ নতুন আইএলটিএস স্পিকিং এ। সো প্রয়োজন নাই যে আমি অতিরিক্ত কথা বলে আমার অ্যান্সারটাকে ভুল ভুল করি বেশি। তার থেকে ইম্পর্ট্যান্ট হলো যে আমি আমার অ্যান্সারটাকে শর্ট রাখি বাট কিপ ইট ন্যাচারাল। যে আমি শর্ট অ্যান্সার দিব বাট ন্যাচারাল অ্যান্সার দিব। আমার অতিরিক্ত বলার দরকার নাই, বাট আমি যতটুকুটা বলতেছি দ্যাটস প্রপার প্রপার দ্যাট উইথ প্রপার ক্ল্যারিটি, যেন সেখানে আমার মানে আমি আর্টিফিশিয়াল কোনো ফেক করতেছি এমন যেন না থাকে। সো আমি ট্রাই করব ন্যাচারালি রাখার, আমার অ্যান্সারগুলোকে শর্ট রাখার, সো যেন এক্সামিনার খুব ইজিলি এটাকে বুঝতে পারে। পার্ট 2 এর ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্ট্যান্ট হলো যে আমি কিউ কার্ডের প্রত্যেকটা অ্যান্সারকে টাচ করতে, প্রত্যেকটা কোশ্চেনকে টাচ করতেছি, প্রত্যেকটা কিওয়ার্ড যেগুলো বলতেছে প্রত্যেকটাকে টাচ করতেছি, কোনো কোশ্চেন মিস করে যাচ্ছি না। সো ওখানে খুব ইম্পর্ট্যান্ট যে আমি প্রত্যেক কোশ্চেনগুলো আছে, কোশ্চেনগুলোকে আমার কিওয়ার্ডে যখন ইমপ্লিমেন্ট করব
তখন ওগুলো যেন আমি প্রপারলি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি। পার্ট 3 এর ক্ষেত্রে ট্রাই টু ইউজ এক্সাম্পলস, কারণ আপনি এখন কিওয়ার্ড রিলেটেড আপনাকে একটা কোশ্চেন করতেছে, ট্রাই টু কানেক্ট উইথ সাম কাইন্ড অফ এক্সাম্পল ফ্রম ইউর ওন এক্সপিরিয়েন্সেস। এটা অনেক বেশি হেল্প করে আপনার আইডিয়া, যদি আপনার ওপিনিয়ন থাকে বা কোনো আইডিয়া থাকে সেটাকে ক্লিয়ারলি বলার। সো ট্রাই টু অ্যাড সামথিং যেটা ট্রেডিশনাল ইংলিশ স্পিকিং থেকে একটু ডিফারেন্ট হয়। এখানে আপনার প্লাস মার্কগুলো আসলে এখানে আসে, কারণ আপনি যখন একটা এক্সাম্পল ইউজ করতেছেন, আপনি যখন সেখানে একটা আইডিয়া দিচ্ছেন বা ওপিনিয়ন দিচ্ছেন, তখন সেখানে আপনাকে একটা অ্যাড অন মার্কস দেওয়া হয়। কারণ এখান থেকে এই জিনিসটা বোঝানো হয় যে আপনি আপনার যেটা ট্রেডিশনাল কোশ্চেনের অ্যান্সার, সেটাকে আপনি একটা এক্সাম্পল দেওয়ার মাধ্যমে বা আপনার নিজের একটা এক্সপিরিয়েন্স থেকে সেটাকে আরো বেটার ভাবে আপনি এক্সপ্লেন করতে পারেন। সো এটা অলওয়েজ অ্যাড করে আপনার মার্ক। সো ট্রাই টু ইউজ ইট। বাট পার্ট 3-র এই জিনিসটা হলো দ্য আলটিমেট অ্যাডভান্স লেভেল। যারা খুবই বিগিনার, আমি কখনোই রেকমেন্ড করবো না আপনারা শুরুতে এইদিকে ফোকাস করেন। অলওয়েজ ট্রাই টু বিল্ড কনফিডেন্স ফার্স্ট। আস্তে আস্তে আপনার ভোকাবুলারি গ্রামারে কাজ করতে হবে, নিজেকে ফ্লুয়েন্সি লেভেলটাতে আনতে হবে, দেন ট্রাই টু বি ক্রিয়েটিভ। প্রথমে ক্রিয়েটিভ হওয়ার দরকার নয়, ফার্স্টে আগে বেসিকটা বিল্ড আপ করেন। আপনার যদি বেসিকটা উইক থাকে, আপনি কখনো অ্যাডভান্স লেভেল অ্যাচিভ করতে পারবেন না। সো ফার্স্ট ট্রাই টু অ্যাচিভ ইউর বেসিক, দেন ট্রাই টু মুভ ফরওয়ার্ড ওয়ান বাই ওয়ান। কুইক প্র্যাকটিস, জাস্ট পার্ট 1টাই আমি যদি কিউ কার্ডের কথাই যদি বলি, যে ফর এক্সাম্পল যে আমি পার্ট 1-এর ক্ষেত্রে যদি ফর এক্সাম্পল কি ধরনের কোশ্চেন হতে পারে, ডু ইউ এনজয় রিডিং? সো ইটস অল অ্যাবাউট ইউর সেলফ, তা আপনাকে আপনার ব্যাপারে কোশ্চেন করা হচ্ছে, খুবই সিম্পল কোশ্চেন। পার্ট 2 এর ক্ষেত্রে কিউ কার্ডের ক্ষেত্রে ডেসক্রাইব এ প্লেস ইউ উড লাইক টু ভিজিট, ফর এক্সাম্পল কক্সেস বাজার। যে আপনাকে বলা হলো যে কক্সেস বাজার আপনি ভিজিট করতে চান, আহ, সো এইটা নিয়ে এক্সপ্লেন করেন যে আপনার কেন কক্সবাজার ভালো লাগে। এগুলো নিয়ে আপনাকে তখন পয়েন্ট আউট করতে হবে যে কক্সবাজার কেন ভালো লাগে, কারণ এটা হলো লংগেস্ট সি বিচ, কারণ আহ, এইটা দিস ইজ দ্য প্লেস ওয়ার দ্য সি বিচ উই ক্যান এনজয় সি বিচ, সো সামওয়াট রিলেটেড টু নেচার। সো এইরকম আপনাকে 4-5টা পয়েন্ট আউট করে দেন আপনি আপনার স্পিচটাকে স্ট্রাকচার করতে পারেন। আর যদি আমি পার্ট 3 এর কথা বলি, হুইচ ইজ কানেক্টেড টু দ্যাট কিউ কার্ড, ফর এক্সাম্পল হোয়াই ডু পিপুল লাইক ট্রাভেলিং অ্যাব্রোড। আপনি যখন সেকেন্ডটাতে এক্সপ্লেন করছেন যে আমি একটা প্লেস যেটা আমি ভিজিট করতে ভালোবাসি, ওই ওই রিলেটেড কোশ্চেনটাই হলো যে তাহলে পিপুল কেন আহ, বাইরে ঘুরতে পছন্দ করে। সো ইটস রিলেটেড টু দ্যাট। সো এই কোশ্চেনগুলোতে তখনই একজন স্টুডেন্ট ইউজ টু হবে যখন সে এনাফ অ্যামাউন্ট অফ কিওয়ার্ড প্র্যাকটিস করছে এবং এটা রিলেটেড কোশ্চেনগুলো নিয়ে তার কোশ্চেন অ্যান্সারিং হয়েছে। এখানে ব্যাপারটা এমন না যে আমি এসএসসি এইচএসসি কোশ্চেন দিচ্ছি আমাকে কিওয়ার্ড কমন পাইতে হবে। ইটস নট অ্যাবাউট আইএলস। আইএলস হলো যে আপনি এনাফ অ্যামাউন্ট অফ প্র্যাকটিস করছেন আপনার কিওয়ার্ড রিলেটেড, এখন আপনি যে কোনো ধরনের কিওয়ার্ড এখান থেকে বিল্ড আপ করতে পারেন। সো ইটস অল অ্যাবাউট প্র্যাকটিস, অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ইটস অল অ্যাবাউট কনফিডেন্স। সো ফাইনাল টেকওয়েজ, আজকের ক্লাসের যদি সিম্পল কিছু ফাইনাল টেকওয়েজ এর কথা বলি, দেন রেগুলারলি ইজ দ্য নাম্বার ওয়ান থিং। আমি আজকের ক্লাসটা শেষ করার আগে একটা ছোট এক্সাম্পল দিব। সেটা হলো যে আমি যখন আইএলস এর প্র্যাকটিস করতেছিলাম অ্যাট দ্য লাস্ট এন্ড, ফর এক্সাম্পল আমি এক্সাম দিব, এক্সামের ঠিক 20 দিন আগে, সো ওই টাইমে আমি টানা মক টেস্ট দিচ্ছিলাম। আমার যে ফ্রেন্ড ছিল তার সাথে আমি রেগুলার প্রতিদিন বিকালে মিট করতাম, ইংলিশ স্পিকিং করতাম। সো মিডিলে সামহোয়াট কোনো একটা রিজনের জন্য আমার একটা 15 ডেজের একটা গ্যাপ হয়। সো ওই 15 ডেজে, তার আগে আমি আমার লাস্ট মক টেস্টটা দিছি, তখন আমি যেটা করতাম আমার ফ্রেন্ডের সাথে আমি কোচিং এর মক টেস্ট দিতাম না, আমরা দুইজন একসাথে বসে মক টেস্ট দিতাম। কেমব্রিজের একটা বই নিয়ে ওখান থেকে পুরো মক টেস্টটা সলভ করতাম। সলভ করার পরে লিসেনিং আর রিডিং তো নিজেরা সলভ করে অ্যান্সার মিলিয়ে দেখতাম কত মার্কস আসছে। রাইটিংটা আমরা দুইজন লিখে এক্সচেঞ্জ করে একজন আরেকজনকে মার্কিং করতাম। স্পিকিংটা আমরা
একজন আরেকজনের টেস্ট নিতাম। সো বেসিক্যালি আমরা প্রতিদিনই একটা করে মক টেস্ট দিচ্ছি ওই টাইমে। সো লাস্ট মক টেস্টটা দিলাম কোনো একটা রিজনে, আমার কোনো একটা রিলেটিভ সিক ছিল, 15 ডেজের একটা ব্রেক ছিল। আমার লাস্ট মক টেস্টটা যখন এন্ড করছি মোটামুটি 7.5 এই অ্যারাউন্ডের একটা স্কোর আসছে। 15 ডেজ পরে যখন আমি নেক্সট ফার্স্ট মক টেস্টটাতে বসলাম, দেখলাম আমার স্কোর আসছে 6.5। সো 15 ডেজে কিভাবে ড্রপ করে, এটা হলো খুব বেশি একটা ইম্পর্টেন্ট থিং। সেটা হলো যে আপনি যখন আইএলটিএস এর প্রিপারেশন নেবেন, আপনি যখন মোটামুটি লাস্ট 2 মান্থসে আছেন, যে আমার হাতে আর 2 মান্থস আছে আমি এক্সামটা দিব, ট্রাই টু ডোন্ট মিস এ সিঙ্গেল ডে। ওই টাইমগুলোতে লাস্ট 25 দিন প্ল্যান করেন যে আমি প্রতিদিন কিছু না কিছু টেস্ট দিব, কজ স্কোরটা ইমপ্রুভ হতে থাকে। আপনি এক্সাম দিচ্ছেন, আপনার ইমপ্রুভ হচ্ছে, কিছু মার্কস বেশি আসছে, তারপরের নেক্সট দিনে 0.5 বাড়তেছে, তারপরের নেক্সট দিনে 0.5 বাড়তেছে। এরপরে যখন একটা স্কেল আপ হয়, তারপরে এটাকে ব্রেকটা না দিয়ে যদি আপনি এক্সামটা দিয়ে দেন, আপনার এখানে অনেক বেশি হেল্প হয়, আপনার ওই টার্গেট মার্কসটা অ্যাচিভ হয়। সো এখানে খুব ইম্পর্ট্যান্ট হলো যে আমি রেগুলার প্র্যাকটিস করতেছি এবং স্টে কাম কনফিডেন্ট, খুব বেসিক থিং। ভয় পেয়ে গেলে তো প্রবলেম, কারণ আমি যখন ভয় পেয়ে যাব আমার ফ্লুয়েন্সি থাকবে না, কিচ্ছু থাকবে না। এবং আজকে থেকে যদি আপনি শুরু করেন, ট্রাই টু প্ল্যান এর রুটিন। প্রতিদিন আমি আধা ঘন্টা ধরে বসতেছি এবং এটা আমি রেগুলার প্ল্যান করা ট্রাই করতেছি। এভাবে যদি ছোট ছোট স্টেপের একটা প্ল্যান করেন, তাহলে আপনার যে টার্গেট থাকে যে আমি স্পিকিং এ 7 আনতে চাই, এটা অ্যাচিভ করা নট এ বিগ ডিল। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ, এটাই ওভারঅল ক্লাস ছিল আজকে। যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে বা কোনো কোশ্চেন থাকে রিলেটেড আইএলটিএস স্পিকিং, কিভাবে আপনারা ইমপ্রুভ করতে চান বা কোন জায়গায় প্রবলেম হচ্ছে, এগুলো নিয়ে কিছু কোশ্চেন থাকলে কোশ্চেন করতে পারেন, অর আমরা আজকের ক্লাসটা শেষ করব। সো কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে মাইক অন করে ডিরেক্ট কোশ্চেন করতে পারেন। ওকে, আর ওয়ান মোর অ্যানাউন্সমেন্ট, সেটা হলো যে আমাদের এই গ্রুপটা এক্সারসাইজ অফ আইএলস, এখানে বেসিক্যালি আমরা প্রতিদিনই আইএলস রিলেটেড বিভিন্ন ম্যাটেরিয়ালস আপলোড করি এবং আমাদের প্রতি উইকেই ফ্রি মাস্টার ক্লাস থাকে যেখানে আমরা বিভিন্ন মডিউল নিয়ে ডিসকাস করি। সো এখানে যদি আপনারা সিরিয়াস হন আইএলস নিয়ে বা প্ল্যান করতেছেন 1 বছর পর দিব, এখন আমি আস্তে আস্তে প্রিপারেশন নিচ্ছি, ট্রাই টু জয়েন দিস মাস্টার ক্লাসেস, দিস আর কমপ্লিটলি ফ্রি। এবং আপনার ফ্রেন্ডরা যারা প্ল্যান করতেছে আইএলটিএস নিয়ে আইডিয়া নিতে চাই, তাদেরকেও এই গ্রুপে জয়েন করতে বলবেন, কারণ এই গ্রুপে এভরি ইনফরমেশন পাওয়া যায়। আমাদের মাস্টার ক্লাস কখন, আমাদের নেক্সট প্ল্যানগুলো কি হচ্ছে, আমরা সামনে প্রবাবলি কিছু আইএলটিএস এর এক্সামের কিছু প্ল্যাটফর্ম নিয়ে কাজ করতেছি, যেন অনলাইনে এক্সাম দেওয়া যায়, অনলাইনে প্র্যাকটিস করা যায় এবং প্রপার একটা প্রিপারেশন বিল্ড আপ করা যায়। সো আপনার যদি কোনো ফ্রেন্ডস রিলেটিভস থাকে যারা আইএলটিএস নিয়ে প্ল্যান করতেছে, তাদেরকে এই গ্রুপে জয়েন করতে বলবেন এবং আমরা রেগুলারলি আপডেট দিতে থাকবো যে সামনে আমাদের আর কি কি ক্লাস হবে। সো আনটিল দেন, সবাই ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ।